안녕하세요. 오늘은 2016년 3월 17일 화요일 히브리서 12장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 히브리서 12장 주께서 주시는 징계. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로써 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 일을 생각하라. 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하고 또 아들들에게 권하는 것 같이 너희에게 권면하신 말씀도 잊었도다. 일러스되 내 아들아 주의 징계하심을 경히 여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때에 낙심하지 말라. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질 하심이라. 하였으니 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라. 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요. 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자요 친아들이 아니니라. 또 우리 육신의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살려 하지 않겠느냐. 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라. 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라. 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 너희 발을 위하여 곧은 길을 만들어 저는 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라. 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. 너희는 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 하고 또 쓴 뿌리가 나서 괴롭게 하여 많은 사람이 이로 말미암아 더럽게 되지 않게 하며 음행하는 자와 혹 한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판 에서와 같이 망령된 자가 없도록 살피라. 너희가 아는 바와 같이 그가 그 후에 축복을 이어받으려고 눈물을 흘리며 구하되 버림바가 되어 회개할 기회를 얻지 못하였느니라. 너희는 만질 수 있고 불이 붙는 산과 침침함과 흑암과 폭풍과 나팔 소리와 말하는 소리가 있는 곳에 이른 것이 아니라 그 소리를 듣는 자들은 더 말씀하지 아니하시기를 구하였으니 이는 짐승이라도 그 산에 들어가면 돌로 침을 당하리라 하신 명령을 그들이 견디지 못함이라. 그 보이는 바가 이렇듯 무섭기로 모세도 이르되 내가 심히 두렵고 떨린다 하였느니라. 그러나 너희가 이른 곳은 시온산과 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘과 천만 천사와 하늘에 기록된 장자들의 모임과 교회와 만민의 심판자이신 하나님과 및 온전하게 된 의인의 영들과 새 언약의 중보자이신 예수와 및 아벨의 피보다 더 나은 것을 말하는 뿌린 피니라. 너희는 삼가 말씀하신 일을 거역하지 말라. 땅에서 경고하신 일을 거역한 그들이 피하지 못하였거든. 하물며 하늘로부터 경고하신 일을 배반하는 우리일까 보냐. 그때에는 그 소리가 땅을 진동하였거니와 이제는 약속하여 이르시되 내가 또 한 번 땅만 아니라 하늘도 진동하리라 하셨느니라. 이 또 한 번이라 하심은 진동하지 아니하는 것을 영존하게 하기 위하여 진동할 것들 곧 만드신 것들이 변동될 것을 나타내심이라.
그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았음즉 은혜를 받자. 이로 말미암아 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 우리 하나님은 소멸하는 불이심이라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. Hebrews chapter 12. God disciplines his sons. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And you have forgotten that word of encouragement that addresses you as sons. My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines those he loves, and he punishes everyone he accepts as a son. Endure hardship as discipline. God is treating you as sons. For what son is not disciplined by his father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true sons. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirits and live? Our fathers disciplined us for a little while as they thought best. But God disciplines us for our good, that we may share in his holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. Make a level path for your feet, so that the lame may not be disabled, but rather healed. Make every effort to live in peace with all men, and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. See to it that no one misses the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. See that no one is sexually immoral, or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. Afterward, as you know, when he wanted to inherit this blessing, he was rejected. He could bring about no change of mind, though he sought the blessing with tears. You have not come to a mountain that can be touched and that is burning with fire, to darkness, gloom, and storm, to a trumpet blast, or to such a voice speaking words that those who heard it begged that no further word
be spoken to them, because they could not bear what was commanded. If even an animal touches the mountain, it must be stoned. The sight was so terrifying that Moses said, I am trembling with fear. But you have come to Mount Zion, to the heavenly Jerusalem, the city of the living God. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly, to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. You have come to God, the judge of all men, to the spirits of righteous men made perfect, to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. See to it that you do not refuse him who speaks. If they did not escape when they refused him, who warned them on earth, how much less will we, if we turn away from him who warns us from heaven? At that time his voice shook the earth, but now he has promised, once more I will shake not only the earth, but also the heavens. The words once more indicate the removing of what can be shaken, that is, created things, so that what cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. For our God is consuming fire. Amen. 네, 이어서 일본어 성경입니다. 헤브르진의の手紙第12章。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないようにするためです。あなた方は罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから、訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあなた方がすべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児であって
本当の子ではありません。さらに私たちには肉の父がいて、私たちを訓練しましたが、私たちはその父たちを尊敬していました。それなら、なおのこと、私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。肉の父はわずかの間、自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。ですから、弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい。また、あなた方は自分の足のためにまっすぐな道を作りなさい。足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるためです。すべての人との平和を追い求め、また清さを追い求めなさい。清さがなければ、誰も主を見ることができません。誰も神の恵みから落ちないように、また苦い根が生え出て悩ませたり、これによって多くの人が怪我されたりしないように気をつけなさい。また誰もいっぱいの食物と引き換えに自分の調子の権利を売ったエサウのように、みだらなもの、俗悪なものにならないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を受け継ぎたいと思ったのですが、退けられました。涙を流して求めても、彼には悔い改めの機会が残っていませんでした。あなた方が近づいているのは、手で触れるもの、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパーの響き、言葉の轟ではありません。その言葉の轟を聞いた者たちは、それ以上一言も自分たちに語らないでくださいと懇願しました。彼らは、たとえ獣でも、山に触れる者は石で撃ち殺されなければならないという命令に耐えることができませんでした。また、その光景があまりに恐ろしかったので、モーセは、私は怖くて震えると言いました。しかしあなた方が近づいているのは、シオンの山、生ける神の都である天上のエルサレム、無数の御使いたちの喜びの集い、天に登録されている長子たちの教会、すべての人の裁き主である神、完全なものとされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る、注ぎかけられたイエスの血です。あなた方は語っておられる方を拒まないように気をつけなさい。地上において警告を与える方を拒んだ彼らが
処罰を免れなかったとすれば、まして天から警告を与える方に私たちが背を向けるなら、なおのこと処罰を免れられません。あの時は御声が地を揺り動かしましたが、今はこう約束しておられます。もう一度私は地だけではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、揺り動かされないものが残るために揺り動かされるもの、すなわち作られたものが取り除かれることを示しています。このように揺り動かされない御国を受けるのですから、私たちは感謝しようではありませんか。感謝しつつ、経験と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんか。私たちの神は焼き尽くす火なのです。아멘. 네, 감사합니다. 네, 오늘의 본문에서는 주께서 주시는 징계, 그리고 하나님의 은혜를 거역한 자들에게 주는 경고라는 소제목으로 말씀하고 있는데요. 네, 다소 무거운 주제일 수 있지만 이러한 징계 그리고 또 경고를 통해서 우리는 배울 수 있고 또 우리의 삶을 변화시켜 나아갈 수 있다고 생각합니다. 네, 이러한 징계와 경고에 대한 마지막 말씀은 바로 29절인 우리 하나님은 소멸하는 불이심이라 라고 말씀하고 있습니다. 네, 그래서 오늘의 일본어 한마디는 소멸하는 불입니다. 네, 불사를 소자와 다할 진, 그리고 불화자를 써서 소멸하는 불을 일본어로는 야키츠크스 히, 야키츠크스 히라고 말합니다. 네, 우리가 실제로 죄를 범하지 않더라도 우리의 마음과 머릿속에서 짓는 여러 가지 더러운 죄악들을 바로 소멸하는 불이신 성령 하나님께서 다 태워버리셔서 늘 하나님 앞에 거룩하고 순결한 모습으로 나아가시는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 네, 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘 하루도 주님의 은혜 안에서 평안한 하루로 보내시길 바랍니다. 감사합니다.